नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते कंठे च मुक्तावली कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं पद्म कृष्णं वन्दे पृथासुतं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। आओ सब साथ मिलके भगवान का स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भक्ति नारायण 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 ये सुनिए नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 हरि भजन करो तो भव तारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण दोनों हाथ दिए भगवान ने ताली लगा के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
विराजमान नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर। आओ त्रिवेदी परिवार आयोजित मोहनपुर गाम में श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ની અંદર જોતજોતામાં પાંચમા દિવસ આવી ગયો છે। પાંચમા દિવસની દ્વિતીય સત્રમાં આપણે પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આવેલા સર્વેજનને હું આવકારું છું। પાંચમા દિવસના બીજા સત્રની અંદર ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા શ્રીમદ ભાગવતજીના ચરણોમાં તેમજ મારા માતા પિતા મારા ગુરુ અહીં પધારેલા સર્વ માતા પિતાઓ વડીલો मारा वृंदगण अने भूदेव तेमज अहींया आ वेशभूषानो जे कार्यक्रम सरस मजानो आपने आनंद करावी रह्या छे एवा मारा वाला एवा प्रिय जयंती काका एमना चरणों में तेमज प्राणी मात्रनी अंदर विराजमान परम तत्व दिव्य आत्मा ने मारा व्यासपीठ थी वंदन सौने मारा राधे राधे। आओ पंचम दिवसना द्वितीय सत्र में प्रवेश करता पहला भगवान चरणों में एक प्रार्थना नो पुष्प अर्पण करिए। त्यारबाद भगवत चर्चाओं में आपणे जईशुं। प्रथम भगवान ने एक पुष्प अर्पण करीशुं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णं नारायणं वन्दे
कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वम्पायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। भगवानના ચરણોમાં खोटी कोटी वंदन साथे आओ भगवत चर्चाओं माटे सवारे आपणे लालानी लीलाओं ने वर्णन करी। भगवान ना नामकरण संस्कार थया छे। कृष्ण गोवाड़ियाओनी साथे मटकी फोड़ी फोड़ी ने चोरीओ करतो थयो छे। माने यशोदा ने थाय छे कि मारो दीकरो आ चोरीओ करशे तो एने परણશે कोण? माने चिंता थाय। आम करता करता एक दिवस तृणावत नामनो राक्षस जे कंसे मोकलेलो वंटोड़ियाना रूपे आवे छे। कृष्ण ने गोवाड़ियाओ रमी रह्या हता। वंटोड़ियाना रूपे आवी ने वंटोड़ियानी अंदर लाला ने लईने ऊपर आकाश में ए वंटोड़ियो उड्यु छे। ऊपर जता उग्र स्वरूप आ वंटोड़ियाए लीधु। तृणावते उग्र स्वरूप लीधु। भगवाने जेम जेम ए विशाल स्वरूप करे एनाथी पण विशाल स्वरूप कर्યું છે અને આ તૃણાવતનો વધ કર્યો છે। ત્યારબાદ ગોપીઓ ફરિયાદો લઈ લઈ માં યશોદા પાસે આવી રહી છે। એમાં એક ગોપી જેનું નામ હતું પ્રભાવતી। ए प्रभावती गोपी माँ ने कहवा लगी कि माँ आ तारो लालो चोरीओ करी अने नाम बीजानु आपे छे। हवे आ तू मानती नथी। हवे तारी पासे हूँ लाला ने हाथ पकड़ीने लईने आऊं ने तो तू मानजे।
પ્રભાવંતીએ લાલાને પકડવાનું બીડું લીધું. લાલો વિચાર કરે છે કે આ ગોપી મને પકડીને મા પાસે લાવવા વિચાર કરે છે. લાવ એને પકડીને લાવવાનું જે અભિમાન છે ને તો એનો જ વારો લઉં. પ્રભાવંતી ઘેર ગઈ. પ્રભાવંતી ઘેર ગઈ છે. મનની અંદર એક બાજુ લાલા માટે ખૂબ પ્રેમ છે અને બીજી બાજુ માં જશોદાને પકડીને બતાવવું છે કે હું આજે લાલાને જો પકડીને લાવી. લાલો કે જા તો ખરી ઘેર. ઘેર પહોંચી માખણ સિક્કામાં મૂક્યું છે. બધી તૈયારી કરી અને એના છોકરાને કીધું કે જો તું આજે ઘેર થી હું અહીંયા બહાર જવાની છું પણ તું એક કનૈયાને કહેતો નહીં, નહીતર એ હું બહાર જઉં ને કનૈયો ઘેર આવીને આ બધું માખણ ચોરી જાય. છોકરાને કીધું. પ્રભાવતી બપોરે બરાબર 3 વાગ્યા, 3 થી 7 ના સમયમાં માને બહાર જવાનું થયું. દીકરાએ તો ચાડી ત્યાં જઈને ખાઈ લીધી, કારણ કે ચોરી મંડળનો સભ્ય હતો. કીધા વગર તો ચાલે નહીં. પ્રમુખને વાત કરવી પડે. લાલો એનો પ્રમુખ. કનૈયો કેવા લાગ્યો, કઈ વાંધો નહીં, તારી માં 3 વાગે જાય ને આપણે 3:15 તારા ઘેર. આ બાજુ પ્રભાવતી બહુ ચાલાક હતી. નાટક કર્યું. 3 વાગે ઘરને આગળથી તાળું માર્યું, નીકળી ગઈ. પાછળના દરવાજાથી આવી અને એક ઓરડાની અંદર સંતાઈ ગઈ. આ બાજુ બરાબર 3 વાગ્યા. બહારથી તાળું જોયું. લાલો કે અલા મનસુખા હેડો ભાઈ, હવે આપણો સમય થઈ ગયો. બધા ગોપ ગોવાળો મંડળી પહોંચી પ્રભાવતીને ઘેર. પ્રભાવતી તાળું મારી પાછળથી સંતાઈ ગઈ બીજા રૂમમાં. તાળું જોયું. એના છોકરાને પૂછે છે કે તારી મમ્મી આ તાળું મારીને ગઈને હવે શું કરીશું? દીકરો કે મને ખબર છે, બીજો રસ્તો છે. પાછળ એક દરવાજો છે. પાછળ દરવાજો છે, સાંભળ્યું. બધા ગોવાળિયાઓ પાછળથી અંદર ઘૂસી ગયા. પણ આ બાજુ પ્રભાવતી એક બાજુ છુપાઈ ગઈ હતી, કોઈને ખબર પડે નહીં. અંદર આવી ગયા બધા. અંદરથી રૂમ બંધ કરી દીધો. અને કનૈયો કે હવે કોના બાપની બીક, આવી જાઓ. અને ઉપર સિક્કા ઉપર માખણ મૂકેલું. એક બીજા ગોપ ગોવાળીઓ ઉપર ચડી ગયા.
ટેબલ ખુરશી કંઈ મળે નહીં, એકબીજાની પૂંઠ ઉપર ચડી અને કાનો ઉપર માખણની ગોળી ફોડી અને માખણ લઈને ઉપરથી બધાને ફેંકી ફેંકીને ખવડાવે છે. 5 મિનિટ ખાવા દીધું, બધાના મોઢા માખણવાળા થયા, ચોપડેલા જોયા. એટલે હવે તાલ બરાબર આવ્યો છે એવું વિચાર્યું અને પ્રભાવંતી રૂમમાંથી બહાર આવી. રૂમમાંથી બહાર આવી, એ શું કરો છો? એ કનૈયા ઉભો રે. કનૈયો કે લ્યા, તું તો કહેતો તો ને તારી મમ્મી બહાર જવાની છે, આ ક્યાંથી આવી ગઈ? પેલા કે હવે શું કરવું? આગળ તાળું, પાછળ બંધ કર્યું છે. ઘરમાં દોડા દોડ થઈ છે. કનૈયો ને ગોવાળો આગળ દોડે, પ્રભાવતી પાછળ દોડે. ગોવાળો કે એ કનૈયા બચાવો, એ કનૈયા અમને બચાવો, અમે પકડી જઈશું. કનૈયો કે હવે મારે આ ગોવાળોને બચાવવા તો પડશે, પ્રમુખ છું ભાઈ. કાનો હાથે કરીને પ્રભાવતી પાસે જાય છે. ગોપી, આજનો દિવસ આ ખાધું છે, હવે જવા દે બધાને, કાલે નહીં કરી આવું. અરે ના, કે મેં તારી માની સાથે વચન લીધું છે, તને હાથ પકડીને ચાલ, તું મારી સાથે ચાલ. કનૈયાનો હાથ પકડ્યો છે. પ્રભાવંતી કનૈયાનો હાથ પકડી જશોદા મા પાસે લઈ જાય છે. રસ્તામાં જતા જતા કનૈયાને એમ થયું કે હું મારી માની પાસે જો આમ નામ હાથ પકડીને ગયો તો મારી બધી પોલ ખુલી જશે. કનૈયો ચાલાકી કરી. પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે સ્ત્રીઓ માથા ઉપર બહુ ઓઢીને ઘૂંઘટા તાણીને મર્યાદાથી ચાલતી. અત્યારે તો એવું બધું મારે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી બધાને. ઘૂંઘટો તાણીને ચાલવા પાછળનું પહેલાના જમાનામાં કારણ હતું ભાઈ. બહેનો પોતાનો ચહેરો ન દેખાડતી, બે હાથે આ રીતે ઘૂંઘટો પકડી રાખતી. એની પાછળ એક કારણ હતું કે એક હાથે જે પકડ્યો છેડો બીજા હાથે પકડ્યો, બંને કુળની મર્યાદા માટે પકડે છે. એક હાથનો છેડો એ કહે છે કે હું મારા સાસરિયા બેઠા હોય તો પણ એમની મર્યાદા રાખું, બીજી બાજુ મારા પિયરિયાની લાજ રાખવા માટે પણ હું આ ઘૂંઘટો પકડું છું. આ ઘૂંઘટ પાછળનું કારણ. આજે તો હવે માથા ઉપર ઓઢવાનું જ જતું રહ્યું છે. કનૈયાને પકડી પ્રભાવંતી ગોપી ઘૂંઘટો લીધો છે હાથમાં. બે હાથે નથી પકડ્યો, એક હાથે કનૈયાનો હાથ અને એક બાજુ માથા ઉપર ઘૂંઘટો પકડ્યો છે. કનૈયો કહેવા લાગ્યો, અરે ગોપી, આ ઘૂંઘટો કેમ પકડ્યો છે? અરે કે મર્યાદા માટે મારે ઓઢવું પડે. કનૈયો કે મને લાગ સારો મળ્યો છે, ઓઢેલું છે એને ખબર તો પડશે નહીં.
ખબર પડશે નહીં તો હું મારું કામ વચ્ચે કરી લઉં. કનૈયો કહેવા લાગ્યો કે હે ગોપી પ્રભાવંતી, થોડો ઘૂમટો તારો એક બાજુથી આ થઈ ગયો છે, તારું મોઢું દેખાય છે, સામે તારા સસરા આવી રહ્યા છે, સરખો કર. ગોપી એક હાથ છોડ્યો, બીજા હાથે સરખો કરવા ગઈ. કનૈયાએ યુક્તિ કરી, એનો હાથની જગ્યાએ એના છોકરાનો હાથ પકડાવી દીધો. છોકરાનો હાથ પકડ્યો છે, ગોપીને ખબર નથી. કનૈયો ત્યાંથી દોડતો જઈ ઘેર જઈ અને માને કહેવા લાગ્યો, માં મને બહુ ઊંઘ આવી છે ને હું સૂઈ જાઉં છું, કોઈ આવે તો કહે છે કે મારો લાલો સૂતો છે. કનૈયો સુવાનો ઢોંગ કર્યો, રૂમમાં જઈને પડી ગયો. આ બાજુ ચાલતા ચાલતા પ્રભાવંતી યશોદાને ઘેર આવી, બૂમ મારે છે બહારથી, હે માં યશોદા બહાર આવો, યશોદા માં બહાર આવો, આજે તો તારા લાલાને પકડીને લાવી છું. યશોદા માં બહાર આવ્યા. અરે પ્રભાવતી શા માટે બૂમો પાડે છે આવી? અરે કે હું તારા લાલાને પકડીને લાવી છું, આજે મારા ઘરમાં ચોરી કરી છે એને. યશોદામાં જોવા લાગ્યા, બાજુમાં પકડેલો તો પ્રભાવતીનો દીકરો હતો. કેવા લાગ્યા, એ પ્રભાવંતી ગાંડી થઈ જઈ ગઈ શું? મારો લાલો કદી એ ચોરી કરે જ નહીં. અરે કે હું પકડીને લાવી છું. તો કે તો લાલો ક્યાં છે, બોલાવો. અરે કે લાલો તો ક્યારનો મારા ઘરમાં સૂતો છે. પ્રભાવતી સૂતો છે એવું કીધું એટલે ઘૂંઘટો ખોલ્યો. ત્યાં તો લાલ મહારાજ લાલજી અંદરથી ધીમે ધીમે આંખો ચોડતા ચોડતા આયા. મમ્મી માં, કોણ બૂમો મારે છે, મને ઊંઘવા નથી દેતા? કનૈયાને આંખો ચોડતો ચોડતો આવ્યો, જોયો. પ્રભાવંતી વિચાર કરવા લાગ્યા, મેં પકડ્યો છે કોણ છે? જોયું તો એનો દીકરો. અરે આ કેમ બને? પ્રભાવંતી મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે આ કાનુડો નટખટ છે, આને એ વખતે મને ઘૂંઘટો પકડવાનું વાત કરીને એ વખત આ છટકી ગયો લાગે છે. મનમાં સમજી ગઈ છે, અંદરથી પ્રેમ જાગ્યો. યશોદા માની માફી માંગવા લાગી છે પ્રભાવંતી. માફી માંગી પોતાના ઘેર તરફ જવા લાગી એટલે કાનુડો અંદરથી કે, લે મને પકડવા આવી હતી. ઠીંગો બતાવે છે. તો કનૈયાની અનેક લીલાઓ ભગવાન વેદ વ્યાસે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર વર્ણન કરેલી છે. કનૈયો આ પ્રભાવંતીની ફજેતી આવી થઈ એ જોઈ આનંદ, પોતે આનંદ કરવા લાગ્યો અને પછી પોતાના રૂમમાં પાછો આ કનૈયો જાય છે.
ભગવાન આમ કરતા કરતા આગળ કથાઓમાં ચંદ્રાવલીની એક કથા આવે છે, એના આગળ લલિતા ગોપીની એક કથા છે. એ કથાઓનું બધું વિસ્તારથી આપણે કરવા જઈએ તો ઘણો સમય લાગે અને સમયની મર્યાદામાં રહી કથાને આપણે આગળ લઈએ. દુર્વાસા ઋષિ એક વખતે ફરતા ફરતા ત્યાં આવ્યા તો ત્યાં આ કાનુડો દુર્વાસા ઋષિની ગમ્મત કરવા લાગ્યો છે. દુર્વાસા ઋષિની ગમ્મત કરવા લાગ્યો તો દુર્વાસા ઋષિ એ વખતે ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી. ત્યારે એ દુર્વાસા ઋષિને આ લાલાએ ગમ્મત કરતા કરતા પોતાના પેટની અંદર પણ બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા છે. આમ કરતા કરતા બાળ લીલાઓ તો અનેક છે. એક સુકિયા માલણ હતી જે રોજ ફૂલડા વેચે. એ સુકિયા માલણ ખૂબ ગરીબ હતી. એ માલણને ફૂલ વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી. ગોપીઓ તો રોજ લાલાના દર્શન કરવા માટે નંદ ભવનની અંદર જતા, પણ આ માલણ ને મનમાં એમ કે હું માલણ અને આ તો નંદ તો રાજા છે, તો આ રાજાના મહેલમાં મારે જવું તો છે, પણ મેં તો કાંઈ જોયું નથી. કેવી રીતે જાઉં? આ સુખિયા માલણ એક દિવસે ગોકુળમાં આવી. એક ગોપીને પૂછે છે, એ ગોપી, તે નંદરાયનું ભવન જોયું છે? ગોપી કે હા જોયું છે. તો કે મને એનું ઘર તો બતાવ. કે કેમ? કે મેં સાંભળ્યું છે કે નંદરાયનો દીકરો એના પાછળ આખું ગોકુળ ગામ ગયેલું છે, એના મારે એક વખત દર્શન કરવા છે, પણ એ તો મને ક્યાં મળે? મને એનું ઘર બતાવો, હું ઘરની બહાર બેસીશ અને જ્યારે એ બહાર નીકળે તેના દર્શન કરું. સુખિયા માલણે ગોપીની પાસે નંદરાયના ભવનની જગ્યા પૂછી છે. જીવ છે ને ભાઈ, અનેક વાસનાઓ વાળો છે. એ વાસનાઓ જ્યાં સુધી શરીરમાંથી જાય નહીં ને ત્યાં સુધી પ્રભુ દર્શન થાય નહીં. વાસના એટલે કે ઈચ્છા જ્યાં સુધી
પ્રભુ મિલનની ઈચ્છા ન થાય ત્યાં સુધી આ માયાની વાસનાઓ આપણને વળગી રહે છે. જ્યારે પ્રભુને મળવાની તીવ્ર ઈચ્છા જ્યારે જાગે ને ત્યારે આ માયાની વાસનાઓ ધીમે ધીમે દૂર થાય. એમ કરતા કરતા સુખિયા માલણ આગળ વધી ત્યાં પાછી એક જઈને એક બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, નંદરાયનું ભવન ક્યાં છે? બ્રાહ્મણ કીધું, આ સામે દેખાય જ નંદરાયનું ભવન. બ્રાહ્મણે કીધું, એટલામાં તો એને એમ થઈ ગયું કે હું નંદના ભવન પાસે આવી ગઈ, દેહ ભાન ભૂલી જાય છે, મને આજે લાલાના દર્શન થશે. બહાર ગયો હશે તો આવશે, અંદર હશે તો બહાર નીકળશે, ત્યારે મને આજે લાલાના દર્શન થશે. તન્મયતા આવી ગઈ. અને જ્યારે માનવને મેં કીધું એમ પ્રભુને મળવાની તન્મયતા થાય તો જ પ્રભુ દર્શન થાય, બાકી ન થાય. શું કરવું? ઘરની બહાર બેસી છે અને શું કરે છે? ઘરની બહાર બેસીને ભગવાનનું નામ લીધા કરે છે. ભગવાનનું નામ 108 વખત માળા કરવા લાગી છે સુખિયા માલણ. કે હરે રામ 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 સીતા રામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ 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 રામ 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 સીતા રામ 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 હરે રામ 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 સીતા રામ 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 108 વખત ભગવાનનો જપ કરતા કરતા આ નંદરાયના ભવનની પ્રદક્ષિણા કરવા લાગી છે. પ્રદક્ષિણા ફરતી જાય ને ભગવાનનું નામ લેતી જાય, ક્યાંક મારો લાલો મને બહાર દેખાય. આ પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા આ સુખિયા માલણને 3 વર્ષ વીતી ગયા. પણ મનમાં દર્શનની આશા છે, મનમાં દર્શનની આશા છે. ડિસ્ટર્બ ના કરો પ્લીઝ કોઈ વચ્ચે. હેલો ભાઈ, આ ચાલુ કરી દો. મનમાં દર્શનની આશા ખૂબ છે એને. મનમાં ભક્તિ પણ મક્કમ છે કે લાલો મને દર્શન આપશે આપશે ને આપશે. એક દિવસ એવું બન્યું, માલણને દર્શન થયા છે. લાલો હતો એ ફળ લેવા માટે ઘરના આંગણાની બહાર આવે છે. અને એ ફળવાળી જે હતી લઈને આવી હતી,
એ ફળવાળી બહેન ને ફળની જગ્યાએ પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે દાણા સામે તોલીને આપતા. તપેલી ભરીને દાણા લઈ લાલો આવ્યો. દાણાની બદલીમાં ફળ મળે. દાણા લઈ આવ્યો, ફળ લીધા અને દાણા એ ફળ વાળીને આપી દે છે આ લાલો. દાણા લઈ અને આ ફળ વેચવા વાળી પોતાને ઘેર તરફ જાય છે, પણ એને પણ મનમાં દુઃખ થાય છે કે મેં લાલાની પાસે ફળ આપ્યા, એની બદલીમાં દાણા લીધા. પ્રભુની પાસે મેં દાણા લીધા. મનમાં દુઃખ થવા લાગ્યું ફળવાળીને. એ ફળવાળીને ઘેર 8 દીકરીઓ હતી, પણ એને ઘેર દીકરો ન હતો. ખાલી મનમાં જતા જતા એ ભાવ કરે છે કે મારે એક દીકરી, 8 દીકરીઓ છે, પણ મને પણ જો આવો લાલો મારા ખોળામાં રમે ને, મને માં કહે તો કેવું સારું. અડધે રસ્તેથી એ પાછી આવી. પાછો લાલાને બૂમ મારી બહાર બોલાવ્યો. લાલા, આ દાણા મારે જોઈતા નથી, તું લઈ લે, પણ એક કામ કરીશ, કોઈ નાનો એવો બાળક એને જેમ કહો એમ કરે. એ લાલા મારા ખોળામાં બેસને અને મને એક વખત માં કે. લાલાએ એ ફળવાળીની વાતને સહજમાં સ્વીકારી લીધી. લાલો ખોળામાં બેસી ગયો. માં, તું આ દાણા કેમ નથી લઈ જતી? એ માં, તે મને ફળ આપ્યા, બધા તો ફળવાળા દાણા સામે લે છે, તું કેમ નથી લઈ જતી? ફળવાળી બિચારી કેવા લાગી, માં દીકરાની પાસે કઈ લે ખરી? તે મને માં કીધી છે, મારે દાણા નથી જોઈતા. કૃતાર્થ કરી છે આ લાલાએ. ફળવાળી કૃતાર્થ થઈ ગઈ. આવું કૃત્ય ત્યાં બેઠી બેઠી જે પ્રદક્ષિણા કરી રહી હતી માલણે જોયું. માલણ આ કૃત્ય લાલાનું જોયું. માલણનું ત્યાં મન ચોરી લીધું લાલાએ. શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી ગઈ અને માલણનું મન એ લાલામાં લાગી ગયું છે. કેટલો સુંદર બાળક છે. એ બાલકને ઘરે જવાનું ત્યાંથી મન થતું નથી, પણ મનમાં વિચાર કરે છે કે મને લાલાના દર્શન થયા, હવે મારે ઘરે તો જવું જ પડશે ને. એને જોતા જ લાલાએ એને પણ સામે બોલાવી, આવ સખી, આ ફળવાળી દાણા ના લઈ ગઈ, તું લઈ જા.
લાલાએ પ્રસાદી રૂપે એ માલનને દાણા આપ્યા છે. ખૂબ ગરીબ હતી, 8 દીકરીઓ એને ઘેર હતી. લાલો વિચાર કરવા લાગ્યો કે આનું કોણ. ઘઉંના દાણા એને માલનને આપ્યા. એ દાણા ટોપલીમાં લઈ અને માલન ઘેર ગઈ છે. ઘેર જઈ અને ટોપલી જેવી ખોલે છે. એક એક દાણો એક એક રત્ન બની ગયા હતા. રત્ન બની ગયા દરેક દાણા. ભગવાને એને જન્મો જન્મનું દરિદ્રતાનું હરણ કર્યું છે. દારિદ્ર્ય આ લાલાએ એનું દૂર કર્યું છે. લાલો વિચારે કે મારે આંગણે આવેલો જીવ એ કદી ગરીબ રહે નહીં. સંતો કહે છે કે જે કઈ કર્મ કરો ને એ પ્રભુને અર્પણ કરો. પણ આપણો જીવ કેવો છે? આ મારું, આ મારું. પ્રભુ કહે છે જે મારું મારું કરે છે ને એને જ હું મારું છું. અરે હંમેશા સંતોના જેવું રાખવું. ભાઈ તારું, આ તારું, જા તારું. અને જે તારું તારું કરે છે એને ભગવાન કહે છે હું તારું છું સાહેબ. પણ જીવ માયામાં એવો બંધાયો છે ને કે મારું મારું કરવામાંથી જ છેવટે અંતિમ સમયે પણ મારું મારું કરવામાં જ જીવ ભટકે છે. દરેક કાર્ય પ્રભુને અર્પણ કરો. જે કઈ કર્મ કરો પુણ્ય રૂપી એ પણ ભગવાનને અર્પણ કરો. આજકાલ તો એવું છે જ નહીં. કઈક દાન આપીએ તો નામની તકતી મારવી પડે, મારવી પડે. અને કદાચ 5-25 હજાર રૂપિયા દાન આપ્યું અને જો નામ ના બોલાય ને તો જઈને પકડીએ પેલા ભાઈ. 25,000 રૂપિયા આપ્યા છે, મારું નામ તો બોલ્યા નથી. ભગવાન એમ કહે છે કે તમે જે પાપ કરો ને એની તકતી મારો. સાહેબ પાપની તકતી મારજો, પુણ્યની તકતી કદી ના મારતા. પણ કોઈ પાપ કરે તો જાહેર કરે. કોઈ માણસ જાહેરમાં એમ કહેશે કે હું મારી માને ગાળ બોલ્યો, મારા પિતાનું અપમાન કર્યું, કોઈ કહેવા તૈયાર નહીં થાય. પણ આ મેં કર્યું, આ કેવા બધા તૈયાર થાય. માઇકમાં બોલશે. આપણું શાસ્ત્રો પણ એમ કહે છે કે પાપને તમે માઇકમાં જાહેર કરો સાહેબ, અને પુણ્યને ગુપ્ત રાખો તો એ પુણ્ય દિવસે દિવસે વધતું જાય. આ હાથે જો દાન કર્યું હોય ને તો આ હાથને ખબર ના પડવી જોઈએ. એ સાચું દાન છે. પુણ્ય રૂપી ફળ જે છે ને એ પણ ભગવાનને અર્પણ કરો. ભગવાન આ દાણાની ટોપલીની અંદર દાણે દાણે રત્નો ભરીને આપી દે છે.
આ માનવની બુદ્ધિ છે ને એ પણ એક ટોપલા જેવી છે. માનવની બુદ્ધિ એક ટોપલા જેવી છે અને ભક્તિ છે ને એ રત્ન છે. ભક્તિના રત્નો જો આ બુદ્ધિની અંદર ભરી દેવામાં આવે ને સાહેબ, તો હરિ પ્રભુ કણી કણમાં છે, અત્ર તત્ર સર્વત્ર. આપણે જોયું પ્રહલાદજીએ કેવું સરસ કીધું, મારો વાલો અહીંયા અત્ર તત્ર સર્વત્ર છે. બુદ્ધિ રૂપી ટોપલીની અંદર ભક્તિ રૂપી રત્નોને ભરો. ભક્તિ જો તમારી બુદ્ધિમાં સમાશે ને તો જીવનની અંદર ક્યારેય પ્રભુ તમને તકલીફ નહીં આપે. એકદા ગૃહદાશીસુ યશોદાનંદ ગેહિની કર્માંતર નિયુક્તાસુ નિર્મંથન સ્વયં દધિ. સ્વયં દધિ આ શ્લોકની અંદર કીધું કે એક વખતે ગ્રહ પીડાસુ એટલે ગ્રહની અંદર જશોદામાં ને ઘેર ઘણી ગાયો, એ ગાયનું દધી મંથન કરે છે. સ્વયં માખણ બનાવવા માટે દધી મંથન કરવા માટે જશોદામાં ગયા. લાલામાં પણ ખૂબ પ્રેમ છે. એ દધી મંથનની કથા આગળના સવારના સત્રમાં હું થોડુંક સંક્ષિપ્તમાં કહી ગયો હતો. કે ભગવાને માને એવી શિખામણ આપી કે માં, તને દૂધ કરતા વધારે મારા ઉપર પ્રેમ હોવો જોઈએ. લાલો એ માને એ પણ શિખામણ આપે છે કે પથ્થરની ગોળી છે ને માં, એ પથ્થરની ગોળીને જે મેં ફોડી અને નુકસાન કરી નાખ્યું છે, એ ગોળી તો સંસારની આસક્તિ છે. આ સંસારમાં તારો જે જીવ જતો હતો, દૂધમાં જે જીવ જતો હતો, એ આસક્તિ હતી. પ્રભુની અંદર જો તારો જીવ પ્રેમ ભર્યો પહોંચે તો જ મોક્ષની ગતિ છે. સંસારની આસક્તિ એ વિષયાશક્તિ કહેવામાં આવે, અને એ વિષયાશક્તિ ભક્તિનો વિનાશ કરે છે. માટે ભક્તિનો વિનાશ ન થાય માટે વિષયાશક્તિમાં ન જવું. ભગવાન કે છેવટે મારે શરણે આવેલો જીવ પાછો જો વિષયાશક્તિમાં મોહિત થાય તો એ મને ગમતું નથી. સંસાર કોઈનો થયો નથી અને કોઈનો થવાનો નથી. સંસાર ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે.
અને એ સંસારની આસક્તિને પણ તોડે છે. એવામાં કૃષ્ણના બાલ સખાઓ ત્યાં આવી ગયા. એમનું આગમન થયું. કનૈયાને પૂછવા લાગ્યા, કનૈયા, આજે આપણે કોના ઘેર ચોરી કરવા જવાનું છે? લાલાની રીસ આવી વખતે આજે કોઈના ઘેર ચોરી કરવા નથી જવું. કેમ લાલા? આજે તો મારે મારા ઘરની અંદર જ ચોરી કરવી છે. ઘરમાં જ ચોરી કરવી છે? હા હા, મારા ઘરમાં જ ચોરી કરવી છે. ઘરની અંદર જે માખણની ગોળીઓ હતી એ પણ ફોડી ફોડીને આ લાલો બધા ગ્વાલ બાલને ખવડાવવા લાગ્યો. આવું કૃત્ય જોયું તો જશોદામાં રૂમમાંથી દોડતા આવ્યા. લાલા શું કરે છે? ઉભો રહે. લાકડી લીધી છે હાથમાં માએ. માં ઘણી વખતે છોકરાઓને ગુસ્સામાં આવી જાય ને તો લાકડીનો ધોકો જે આવ્યું હોય, પણ મમતાની મૂર્તિ છે માં. થોડી વાર મારશે પછી એને એમ થાય કે મેં મારા દીકરાને ખોટો માર્યો. પાછો બોલાવશે, બેટા અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, ચૂપ થઈ જા, ચોકલેટ આપું છું. વાલ પણ કરશે અને મારવાનો અધિકાર પણ. જો બાજુવાળીએ કોઈક વખત માર્યું હોય તો દીકરાને ઝઘડો કરવા પહોંચી જાય, મારા છોકરાને હાથ જ કેમ લગાયો? પોતે મારે એનું કઈ નહીં. બીજાનો છોકરો પણ જો અડી જાય ને પોતાના છોકરાને મારે તો પણ ઝઘડો લઈને જાય. માને પણ રીસ ચડી છે. લાકડી હાથમાં લીધી, લાલાની પાછળ દોડી છે. લાલો આગળ, માં પાછળ, લાલો આગળ, માં પાછળ. લાલો પકડાતો નથી. દોડવા દોડવામાં માં થાકી. લાલાને એમ થયું કે મને પકડી તો કોઈ હક્યું નથી, મને પકડવાની તાકાત કોઈનામાં છે નહીં, પણ આ માને થકવી દઈશ તો તકલીફ છે. માટે લાલો માની ઉપર દયા આવીને એટલે ઊભો રહ્યો. પોતે હાથે કરીને પકડાઈ જાય છે. પકડાઈ ગયો એટલે યશોદામાએ લાકડી માર્યું તો નહીં, પણ લાલાને પકડ્યો. આજે તો તને શિક્ષા કરીશ. ઘરમાંથી રાસ, આપણે દેશી ભાષામાં રાસ કહીએ, નામ દોરડું કહીએ. એ રાસ નું દોરડું લઈ આવી અને લાલાને બાંધવા લાગી છે. બાંધવા લાગી. બાંધતા બાંધતા બાંધતા
જેવી ગાંઠ મારવા જાય દોરડું 2 આંગળ ટૂંકું પડે, પાછું બીજું દોરડું લાવે અને જોઈન્ટ કરે, પાછું લાલાને બાંધવા જાય તો એ 2 આંગળ ટૂંકું પડે. માં વિચાર કરે કે આટલું દોરડું જ કેમ ટૂંકું પડે. લાલો પોતાની માયાથી માને દોરડાથી બાંધવાની દેતો જ નથી. દોરડું ટૂંકું પડતું જાય, દોરડું ટૂંકું પડતું જાય, માં હાંધો કરતી જાય. લાલાએ જોયું કે ખરેખર માં આમાં પણ થાકી જશે, તો લાલો માના પ્રેમ ખાતર સ્વયં બંધાઈ ગયો છે. બંધાયો અને માએ કર્યું કે દોરડા સાથે એ લાલાને એક ખાંડણીયા સાથે બાંધી દીધો છે. ખાંડણીયા સાથે બાંધ્યો અને માં પાછો પોતાનું કામ કરવા માટે ચાલી ગઈ. હવે લાલો ખાંડણીયા સાથે બંધાઈ ગયો. મનની અંદર વિચાર કરે કે સાલો બંધાઈ ગયો, હવે છોડવાવું કેવી રીતે, છોડાવવું કેવી રીતે. જો કે લાલાને તો કોઈ બાંધી શક્યું નથી. એ દુનિયાને બાંધનારો કોઈનાથી શું બંધાય. લાલો ખાંડણીયા સાથે બંધાયો, ત્યાં ખાંડણીયાની પાસે જ બેસી ગયો છે. બારીઓમાં એ ખાંડણીયું પડ્યું હતું, એની બાજુમાં બારીઓ હતી. બારીઓમાં વાંદરાઓ આવ્યા. વાંદરાઓને પણ બોલાવીને જે મળ્યું એ ખવડાવે. ઘરમાં જે હતું એ ખવડાવતો જાય. લાલાને યાદ આવવા લાગ્યું કે જ્યારે રામનો અવતાર હતો ત્યારે આ જ વાંદરાઓએ મને સાથ આપ્યો હતો, તો લાવ એમને આજે હું ખવડાવી લઉં. ખાલી ઝાડના પાંદડાઓ ખાઈને આ વાંદરાઓ મારી ખાતર યુદ્ધ કર્યું, માટે આજે હું એનું ઋણ ચૂકવી દઉં. વાનર એક જાતના વૈષ્ણવ છે ભાઈ. વાનરો જોજો તમે, ચપળ અને ચંચળ હોય છે. વાંદરાઓ તમે જુઓ, એને ખાવા મળે ને પછી તમને કોઈ તકલીફ ના કરે. એની સામું તમે કોઈ પ્રહાર કરો તો જ તમારી સામું એ થાય. વાનર જાતિના અમુક સદગુણો છે એવા. વાનરો એમની ઋતુઓમાં જ કામ સુખ ભોગવે, બીજી ઋતુઓમાં પાછા એ સંયમ પણ રાખે. બધા ફળો જે મળે છે એ બધા ફળોની અંદર ખાસ કરીને સીતાફળ જોઈએ, જેનું નામ છે સીતાફળ. હવે એનું નામ સીતાફળ પડ્યું, માં સીતાનું નામ આગળ છે, તો વાનરો બધા ફળ ખાશે
પણ કોઈ વાનર સીતાફળ નહીં ખાય. સીતાફળ એવું નામ છે ને, વાનરને એમ થાય કે આ સીતાફળ મારા રામ એ સીતાફળ કદી એ ખાય નહીં, તો હું કેવી રીતે ખાઈ શકું? જીવનની અંદર અમુક સંયમ હોવો જોઈએ, નીતિ નિયમ જીવનમાં હોવા જોઈએ. અને જેના જીવનમાં નીતિ નિયમ નથી, સંયમ નથી હોતો, એ માનવ ને પશુ તુલ્ય ગણવામાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં જોઈએ તો એમ કહેવામાં આવે પશુથી પણ હલકો એ માનવ ગણવામાં આવે. જે મનુષ્ય ભક્તિનો અમુક નિયમ લે, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખે, તેની સામું યમરાજા પણ જોઈ શકતા નથી. જ્યારે માં આવી એવું આ કનૈયાએ જોયું કે હવે માં બાંધીને ગઈ, પણ હવે માં આવી રહી છે. માને આવતી જોઈ લાલાને દુઃખ થયું થોડું. માને મનમાં થાય કે મારા લાલાને ચોરી કરવાની એક તો ટેવો પડી ગઈ છે. પણ એ ચોરી કરવાની ટેવો ભૂલાવવા માટે મેં આજે એને બાંધ્યો છે. મેં લાકડી લઈને પાછળ પડ્યો હતો. યશોદામાં વિચાર કરે છે કે હું એની પાછળ લાકડી લઈને જે પડી હતી એને પકડ્યો, બાંધ્યો. મનની અંદર દુઃખ વ્યક્ત તો કરે છે, પણ એ આપણને બોધ પણ આપે છે. લાકડી છે ને એ સંસારને બોધ આપે છે. લાકડી એટલે શાસ્ત્રની ભાષામાં જોવા જઈએ તો અભિમાન. માની અંદર થોડું અભિમાન આવી ગયું એટલે લાકડી લઈને દોડી છે. એટલે અભિમાન રૂપી લાકડી એ માની અંદર સૂક્ષ્મ રૂપે આવી. બીજું કે આ લાલો મારો દીકરો છે એ અભિમાન. તેની હું માં છું. સંતો અનેક ભાવ વર્ણન કરે છે આનું. લાલો ખાંડણીએ બંધાયો. માને દુઃખ પણ થયું. ગોપીઓ માં પાસે આવીને માને મનાવે છે, માં આ લાલાને તું બાંધે છે ને એને રોવું આવે છે, અમને દુઃખ થાય છે. માં તું લાલાને છોડી દે. ગોપીઓ બધી વિનંતી કરવા લાગી.
લાલાને બાંધેલો જોઈ અમને બહુ દુઃખ થાય છે માં. અરે કે એને આજે એવું કૃત્ય કર્યું, એને બાંધવો જ જોઈએ. ના માં, ગોપીઓ કે તારે બાંધવો હોય તો અમને બાંધ, પણ લાલાને છોડી દે. ગોપીઓની વાત પણ આજે માં માનતી નથી. ગોપીઓ મનાવીને થાકી. ત્યારબાદ આ કૃષ્ણનું ચોરી મંડળ પણ આવી ગયું. ત્યાં બધા ગોવાળિયાઓ માને મનાવવા લાગ્યા કે માં, આ લાલાએ તો કઈ ચોરી નથી કરી, એ તો અમારા થકી એ કરતો હતો, અમે એના ગુનેગાર છીએ, લાલો નહીં. લાલાને છોડી દો માં, અમને બાંધો, આમાં લાલાનો કઈ વાંક નથી. માં જશોદાએ વિચાર કરવા લાગી કે મારા લાલાને મેં બાંધ્યો છે, એમાં આખા ગામની ગોપીઓનો ગોવાળો એ એનું ઉપરાણું લેવા માંડ્યા. આ કેવો પ્રેમ, આ કેવો પ્રેમ છે. માને આશ્ચર્ય લાગ્યું છે. માં કંટાળીને કહેવા લાગી, તમને બધાને એનું ઉપરાણું લેવું હોય તો તમારે ઘેર લઈ જાઓ આ લાલાને, હું એને ઘરમાં નહીં રાખવો હોય. પાછા ગોવાળિયાઓ તો બિચારા ઘેર જતા રહ્યા. જશોદામાં લડવા લાગ્યા. ઘેર જઈ એમની માં અને બાપને વાત કરવા લાગ્યા કે આજે લાલાને માએ બાંધ્યો છે, છોડતા જ નથી, ઉપરથી અમને લડે છે, કે છે તમારે ઘેર લઈ જાઓ ઉપરાળું લેવું હોય. પાછી ગોપીઓ ગોવાળો જે હતા, નાના એના પિતા, મોટા ગોવાળિયાઓ બધા આવ્યા. માને કહે છે, માં હવે જવા દે, નાનો બાળક છે, છોડી દે એને. માં કહેવા લાગી કે આ તમે બધા ભેગા થઈ એની ફરિયાદો લઈ લઈને આવતા હતા, હવે મેં બાંધ્યો એટલે પાછો છોડાવવા પણ તમે આવો છો. તમે બધાએ ભેગા થઈને એને માથે ચડાવ્યો છે. મારે જે કરવું એ હું કરીશ, તમે વચ્ચે ના પડો. માં ગુસ્સો કરવા લાગી છે. બધાના મનાવા છતાં જશોદામાં માન્યા નહીં. હવે લાલાને એમ થયું કે મારે જીદ પકડી છે તો મારે પણ કંઈક લીલા કરવી પડશે. કૃષ્ણસ્તુ ગૃહકૃત્યેષુ વ્યગ્રાયામ માતરે પ્રભુ અયક્ષાક્ષી દુર્જનો પૂર્વા ગૃહ એકો ધનદાત્મજો. માં થાકી ગયા. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન પણ હવે શાંતિથી વિચાર કરી કે હું લીલા કંઈક કરું.
દોરીને બાંધેલી જોઈ માના પ્રેમ રસ માટે આજે હું બંધાવી તો ગયો છું, પણ મારે એની પાછળ એ લીલા કરવા માટે હું બંધાયો છું કે મારે યમલાર્જુનનો મોક્ષ કરવાનો છે. લાલો મનમાં વિચાર કરે છે. યમલાર્જુનની મોક્ષની કથા 10મા અધ્યાયની અંદર આ બતાવી છે. યમલાર્જુન કોણ? તો નારદજીના શ્રાપથી કુબેર ભંડારી ના 2 દીકરા મણિગ્રીવ અને નલ કુબેર, આ બંનેને નારદજીનો શ્રાપ લાગેલો છે. અને એ શ્રાપથી નંદજીના આંગણામાં બંને ઝાડ થયા છે. બાપની સંપત્તિ જ્યારે મળે ને લોકોને, આ નલ ગ્રીવ અને મણિગ્રીવ, નલ કુબેર અને મણિગ્રીવ, આ બંનેને બાપની સંપત્તિ ખૂબ મળી ભાઈ. કારણ કે બાપ કોણ? કુબેર ભંડાર. ખૂબ સંપત્તિ વગર મહેનતે અને ખૂબ સંપત્તિ મળી. અને સંપત્તિ હજી આવી જાય ને, સારી સંપત્તિ આવે તો સારું, અમુક સંપત્તિ એવી આવી જાય ને તો બુદ્ધિ બગાડે. શું કરે? બુદ્ધિ બગાડે. એટલે નીતિનો પૈસો ખાવો, અનીતિનું ધન જો ઘરમાં આવી જાય તો ઘરમાં તમારી બુદ્ધિ બગાડી નાખે, ખોટા રસ્તે લક્ષ્મીનો નાશ થાય. અતિ સંપત્તિ આવી જાય તો એની અંદર 3 દોષ બતાવ્યા છે. અતિ સંપત્તિના 3 દોષો બતાવ્યા છે. વધારે સંપત્તિ મળે ને તો માણસ ને જુગારનું બંધન લાગે છે. અતિ સંપત્તિ આવી જાય, માણસ ન ખાવાની વસ્તુ ખાવા લાગે છે, માંસ મદિરા તરફ. અને ત્રીજું, અતિ સંપત્તિ આવી જાય તો માણસ વ્યભિચાર તરફ જવા લાગે છે. શાસ્ત્રમાં કહે છે યત્ર સ્ત્રી ધૃતમાસવઃ, સ્ત્રી ધ્રુત એટલે ક્રીડા, માંસ મદિરા, આની અંદર અતિ સંપત્તિ જ્યારે આવે તો માણસની બુદ્ધિ ત્યાં લઈ જાય છે. સારી સંપત્તિ જો આવે તો સતમાર્ગે જાય છે સાહેબ. માટે સંપત્તિ જો ભગવાને આપી હોય તો સત્કાર્યની અંદર વાપરજો. તમે જો સત્કાર્યની અંદર વાપરવાની ટેવ પાડશો, તમારી સાથે આવેલા દીકરાઓ પણ જોશે. કહીએ છે ને કે જેવું વાવીએ એવું લણીએ. આપણે પોતે આપણા મા બાપને જો પગે નહીં લાગતા હોય તો આપણે આપણા દીકરાઓને પગે લગાડવા માટેની આશા ના રાખજો. મા બાપને પગે લાગશો ને તો જીવનમાં કોઈ ભગવાનને નમવાની જરૂર નથી સાહેબ. માટે અતિ લક્ષ્મી હોવાથી આ નલ અને નલ કુબેર અને મણગ્રીવ
બંને જણા અનેક જાતની ગંધર્વ કન્યાઓની સાથે જળ ક્રીડા કરતા હતા. ગંધર્વ કન્યાઓ સાથે લગ્ન પણ કર્યા અને ગંગાજીઓ જેવા પવિત્ર ધામની અંદર જઈ સ્ત્રીઓ સાથે જળ ક્રીડા કરવા લાગ્યા. પવિત્ર ધામની અંદર, પવિત્ર તીર્થની અંદર જળ ક્રીડા ના થાય, એમાં ડૂબકી મારી ભગવાનનું નામ લઈ પવિત્ર થવાય. જળ ની અંદર વસ્ત્રહીન થઈ અને ક્યારે પણ સ્નાન ન કરાય, નહીતર એમાં પણ પાપ લાગે છે. ગંગાજીની અંદર આ સ્નાન કરી રહ્યા હતા સ્ત્રીઓ સાથે. એવામાં નારદજી ગંગાજીના તટ ઉપર થઈને નીકળે છે. નારદજીએ જોયું કે આ બંને જણા એની અંદર કોઈ સંયમ નથી, સંપત્તિનું અભિમાન આવી ગયું છે, પોતાની શક્તિનો ભોગ વિલાસની અંદર દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. નારદજી શ્રાપ આપે છે. તમને લોકોને બંનેને કોઈ મર્યાદા નથી. આજે શ્રાપ આપું છું તમને બંનેને કે બંને જણા ઝાડ થઈ જાઓ. નારદજી મહર્ષિનો શ્રાપ લાગ્યો છે. બીજા જન્મની અંદર તમારો ઝાડમાં જન્મ થશે. શ્રાપ લાગ્યો. બંને જણા ભૂલ થઈ ક્ષમા કરો, ભૂલ થઈ ક્ષમા કરો. બહાર આવી નારદજીને પગે લાગી વિનંતી કરે છે, માફી માગી. નારદજી કે મેં શ્રાપ આપ્યો એ મિથ્યા ન થાય, પણ તમે બંને માફી માંગો છો ને તો જાઓ. બંને જણા નંદજીના ભવન આગળ બે ઝાડ થઈને રહેજો. જ્યારે ત્રેતા યુગની અંદર કૃષ્ણ જન્મ લેશે, કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ થશે, ત્યારે તમારો મોક્ષ થશે. નારદજીના વચન પ્રમાણે એ વચનને સત્ય કરવા માટે પ્રભુએ અવતાર લીધો છે. આ લીલા કરી છે. કૃષ્ણ ભગવાન ખાંડણી ખેંચતા ખેંચતા બહાર આવ્યા. બે ઝાડની વચ્ચે થઈને બહાર નીકળ્યા. પાછળ ગાંડડીઓ સાથે બંધાયેલા હતા. ખાંડણીઓ વચ્ચે બે ઝાડની વચ્ચે અટકી ગઈ. અટકી ગયું. લાલો વિચાર કરવા લાગ્યો, પાછળ કેમ અટકી ગયું. જોયું, હા બરોબર. લાલો જોર કરવા લાગ્યો અને જેવું જોરથી ખાંડણીયાને તાણ્યું છે ત્યાં તો બે ઝાડ જમીન દોસ્ત થયા. બંને ઝાડ પડી ગયા. પડતાની સાથે બંને ઝાડની અંદરથી બે દિવ્ય પુરુષો બહાર આવ્યા છે.
દિવ્ય પુરુષો બહાર આવી અને જય જયકાર કરવાલા. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નલ કુબેર અને મણિગ્રીવ બહાર આવ્યા, લાલાને વંદન કરે છે, સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે નમઃ પરમ કલ્યાણ નમઃ પરમ મંગલ વાસુદેવાય શાંતાય યદુનામ પતયે નમઃ. બંને ભગવાન બાલકૃષ્ણ લાલની સ્તુતિ કરી. વાસુદેવાય શાંતાય યદુનામ પતયે નમઃ. યદુના કુળના વંશજ વાસુદેવના પુત્ર તમને વંદન કરું છું. બંનેને ભગવાને સદગતિ આપી છે. બંને ત્યાંથી વિદાય લીધી. બધા દોડ્યા છે. શેનો અવાજ આવ્યો આટલો મોટો? બહાર આવી જશોદામાં નંદરાય જોયું, આંગણામાં બે વૃક્ષો ધરાશાયી થઈને પડ્યા છે. શું થયું બેટા, શું થયું? બે વૃક્ષો પડ્યા હતા અને બાલકૃષ્ણ લાલ નાના એવા પેલા ખાંડણીએ બાંધેલા હતા. માં જશોદાએ જોયું, અરે આટલા મોટા ઝાડ પડ્યા અને વચમાં મારો લાલો. લાલા તને વાગ્યું તો નથી ને? દોડથી માં ગઈ છે, લાલાને છોડ્યો. બેટા વાગ્યું નથી ને? લાલો કઈ બોલતો નથી. માએ લાલાને ઉંચક્યો, ગલે લગાવી દીધો. બેટા મેં તને બાંધ્યો, મને માફ કરી દે, માફ કરી દે મને. લાલો સરસ મજાની મુસ્કાન કરવા લાગ્યો માની સામે. માની સામે હસ્યો લાલો, એટલે માં પણ હસી છે. બંનેને એકબીજાનું મિલન થઈ ગયું. ઝઘડો સમાપ્ત. માં બાળકને બાંધે પણ અને મારે પણ, એ માનો અધિકાર છે. લાલો ધીમે રહીને કહેવા લાગ્યો, માં હવે તું આવું નહીં કરે, મને નહીં બાંધે. જશોદામાં કે ના બેટા, આ પહેલી વાર ભૂલ કરી, હવે કદી તને બાંધું નહીં. માં મને બાંધીશ નહીં ને બીજી વાર? ના ના નહીં બાંધું. માં કહેવા લાગી, બેટા સાચું બોલ, તું કોને દીકરો? માએ એવું કીધું ને, પણ લાલાને થોડી રીસ હતી એટલે બોલ્યો નહીં. પિતાજી બાજુમાં ઉભા હતા. પિતાજીની પાસે ગયો દોડતો દોડતો, પિતાજીને તેડી લીધો છે. પિતાજીને કહેવા લાગ્યો, પિતાજી પૂછે છે, લાલા સાચું બોલ, કોનો દીકરો? માનો કે બાપનો? કે બાપનો. આપણા છોકરાઓમાં એવું થાય હો, માં ગમે એટલું વાલ કરતી હોય ને 2-3 મારી દીધા હોય, બાપે તેડી લે, પછી એ વખત બાપનો થઈ જાય, સવારે પાછો માનો.
થાય ને બેનો? બાળક એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. લાલો કહેવા લાગ્યો કે પિતાજીનો દીકરો છું. માને થોડું ખોટું લાગ્યું છે. અત્યાર સુધી તો એમ કહેતો હતો કે માનો માનો, અને હવે બાપનો થઈ ગયો. આજે લાલો એમ બોલ્યો છે કે હું તો બાબાનો દીકરો છું. યશોદામાં જ્યારે લાલાને લઈને ઘરમાં આવ્યા અને પછી ધીમે રહીને મીઠો ઠપકો દે છે કે લાલા, તે બાર બધાને એમ કીધું કે હું બાબાનો દીકરો છું, મારો નહીં. મને દુઃખ થયું છે. માં કહીને બોલાવે છે મને. માં થોડું રડવાનું નાટક કરે છે. એટલે લાલો માના આંખમાંથી આંસુ જોવા માટે જોયું કે તરત દોડ્યો. માં તું રડ નહીં, આજથી હું તારો. બાપાને જતો રહ્યો. માને રડતી જોઈ શક્યો નથી આ લાલો. નાટક કરે છે લાલો. બાબાની પાસે દોડતો જઈ કે બાબા, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. બાબાના ખોળામાં જઈને બેસી ગયો. માએ આ લાલાને નંદરાયના ખોળામાં બેઠેલો જોયો. માં જોઈને બહુ ખુશ થઈ. ખૂબ પ્રેમ કરે છે બંને જણા. લાલાને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. અને જેના ઘેર પ્રભુનું અવતરણ થયું હોય એને ખુશી ના હોય. સ્વયં પ્રભુ જેના ખોળામાં રમતા હોય એને ખુશીનો પાર ના હોય સાહેબ. ધન ભાગ્ય જેના હોય એના ત્યાં પ્રભુ અવતાર લે છે. લાલાએ આ દામોદર લીલા કરી એટલે ત્યારથી એનું નામ પડ્યું છે દામોદર. બોલીએ શ્રી દામોદર ભગવાન કી. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा. गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे कृष्ण. 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा. गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा.
गोपाल राधे माधव गोविंद राधे कृष्णा। राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्म कहीं पल मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पाले मुरारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय।